اس کے بعد دو میٹنگز میں جا رہا ہوں. آپ ہمیشہ مجھے بولتے ہیں نا کہ یہ والی السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا شو بات کاروبار کی. میں ہوں آپ کی میزبان نتاشا حسین. ناظرین، مارکیٹ کی بات کریں تو آج ایک فلیٹ نوٹ دیکھا گیا، لیکن اگر ہم پورے ویک کو سم اپ کریں تو ایک پازیٹیوٹی پریویل ہوئی. یہاں پہ انویسٹرز پارٹیسپیشن دیکھی جا رہی ہے، ڈالر ڈیپریسیشن دیکھی جا رہی ہے، روپی کی اپریسیشن وچ از ویری گڈ سائن فار دی مارکیٹ اینڈ اکانومی ہم دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ. ساتھ ساتھ جو ایک مارکیٹ کے اندر کیوس تھا یا ایک ہم کہہ سکتے تھے انڈیکس کے اندر ایک فیئر تھا، وہ بھی تھوڑا سا رول آؤٹ ہوا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے کلیئرٹی آ گئی، کچھ انالیٹیکل ویوز موجود ہیں کہ یہاں پہ مانیٹری پالیسی تھوڑی سی بڑھائی جائے گی. تو یہاں پر آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل ٹاپکس میں بھی، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکانومک نمبرز کے حوالے سے جو یہ ویک رہا ہے، جو اس پورے ویک کو اگر سم اپ کریں تو یہاں پہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ کلیئرٹی آئی ہے. بزنسز جو ہے وہ اب دوبارہ ایک ری سٹارٹ لے رہے ہیں جو کافی حد تک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ شو کر رہے تھے، اور اب تمام چیزیں انڈسٹریل لیولز پہ دیکھیں یا مارکیٹ کے اندر دیکھیں یا اکانومک ریوائول میں دیکھیں، تمام چیزیں اب دوبارہ ایک ری سٹارٹ پوزیشن میں آ گئی، وچ از ویری گڈ فار دی اکانومی. فرسٹ سیگمنٹ دیکھتے ہیں. ٹاپک آف دا ڈے میں آج ہم بات کریں گے اسٹاک مارکیٹ کی پوزیشن کے حوالے سے. نیو ہم دیکھ رہے ہیں لسٹڈ کمپنیز آ رہی ہیں، نیو لسٹنگز ہو رہی ہیں، اور یہ کافی عرصے بعد ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر. تو کیسے اس کو ویلکم کر رہی ہے مارکیٹ، اور آنے والے دنوں میں کتنی زیادہ فردر کمپنیز ہیں پائپ لائن میں، وہ بھی آج ہم بات کریں گے. فیوچر پلانس کیا ہیں اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے، اور اگر مانیٹری پالیسی کی بات کریں تو فور کاسٹ کیا ہوگی. کچھ لوگوں کا کہنا ہے 100 بپس، کچھ کہہ رہے ہیں 150 بپس، یا پھر اس سے کم یا زیادہ جو بھی ہوگا آج ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. روپی کی ویلیویشن کے حوالے سے ضرور ڈسکس کریں گے کہ روپی کی ویلیویشن آخر اب اپنے فنڈامنٹلز کو دیکھتے ہوئے ایکچوئل ویلیو پہ آ رہی ہے، یا پھر ابھی بھی کچھ اور مزید کام باقی ہے اور مزید جو ہے وہ ڈالر ڈیپریشیٹ کرے گا. کیا روپی 290 کے آگے آ کے اسٹیبل ہوگا، سسٹینیبلٹی کہاں ہے، آج ہم ڈسکس کریں گے. وی ہیو ویری ایکسکلوسیو پینل. احمد چنوائے صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ ڈائریکٹر ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اکمل صاحب، آپ اکانومسٹ بھی ہیں اور انالسٹ بھی ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم صاحب، ویلکم ٹو دا شو. سو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. میں چنوائے صاحب سے پوچھوں گی اکانومک حالات کا بہتر ہونا، خاص کر چیف آف دی آرمی اسٹاف آ کے بزنس کمیونٹی سے ملے، ان سے ایک ٹرسٹ لیول بلڈ اپ ہوا کہ آپ کو آگے کیسے چلنا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ جو ایک کیوس مل رہا تھا مارکیٹ کے اندر، اکانومی کے اندر ایک انکلیئر سچویشن تھی، اس کا ڈسٹ بھی کلیئر ہوا، اور فائنلی اب مارکیٹ کے اندر کچھ لیولز اسٹرانگ ہو رہے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں، میں اسی میٹنگ سے بات کا آغاز کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے بہت ساری میٹنگز جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ کی ہیں. یہ جو میٹنگ تھی وہ بڑی اسپیسیفک میٹنگ تھی، بڑی فروٹفل میٹنگ تھی، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف یا فائنانس منسٹر یا اور لوگ بھی جو موجود تھے، ان کی بڑی فوکس بالکل ٹھیک تھا، اور ان کو سبجیکٹ پہ پوری نالج تھی. میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اتنی سبجیکٹ پہ نالج بھی ہو اور ساتھ میں وے فارورڈ، اس کا راستہ کیا ہے وہ بتایا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ کسی ایسی میٹنگ میں ہوا ہے جہاں راستے کو ڈسکس کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام بزنس کمیونٹی نے جو ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں سنجیدہ حالات میں وہاں گئے ہوئے تھے، سمجھ رہے تھے کہ اکنامی جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، وہ بڑے وائبرنٹلی باہر آئے ہیں. تو ایسی میں سمجھتا ہوں ڈائریکشن جو ہے وہ اگر پاکستان کے بزنس کمیونٹی کو ملے اور ساتھ میں ایشورنسز مل جائیں فرام دی ہائیسٹ اتھارٹی ان پاکستان، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ تقویت کی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی. بڑی تفصیل کے ساتھ اکنامی پر بحث کی گئی، اکنامی کی جو موجودہ کنڈیشنز تھیں اس پر بات کی گئی، جو بزنس کمیونٹی کے ریزرویشنز تھے جو اس کو بھی ڈسکس کیا گیا. ایک ریزرویشن کو ڈسکس کیا گیا، چاہے وہ ڈالر کی گراوٹ ہو، چاہے انٹرسٹ ریٹ کا بڑھنا ہو، چاہے بجلی کی مشکلات ہوں، چاہے فارن ایکسچینج ریزروز کی بات ہو، چاہے جی ڈی پی کی بات ہو. اور یہ صرف ایک کسی سیکٹر پہ لمیٹڈ نہیں تھا. ہم نے وہاں آئی ٹی کو بھی ڈسکس کیا، ہم نے مائنز اینڈ منرلز ڈیولپمنٹ کو ڈسکس کیا، ڈیفینس کو ڈسکس کیا. میں سمجھتا ہوں ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک کو ڈسکس کیا. آئی ٹی کو بہت اچھی طرح ڈسکس کیا گیا. بینکنگ انڈسٹری کے لوگ تھے، فشریز کے لوگ تھے، اور ان ساروں کو جو ہے وہ بڑی تفصیل سے سنا گیا.
اور اس کے بعد پھر وے فارورڈ ان کو بتایا گیا, ان کی جو مشکلات تھیں اس کو کنٹرول کرنے کی بات کی گئی. 2 چیزوں پہ بڑا اسٹریس تھا. ایک تو میں ہمارا جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے اس کی پوری ڈیٹیل بتائی گئی, اس کی جو ہے قانونی حیثیت کو بھی ڈسکس کیا گیا, اور اس کے بعد اس میں کیا کیا آئٹمز ہیں اس پہ بات کی گئی. یہ بھی بتایا گیا, 5 سیکٹرز جو آپ نے نام لیے ہیں, انہی 5 سیکٹرز پہ آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ اس میں بہت پوٹینشیل ہے اور ہمیں آگے SIFC کے تھرو بھی اس میں انویسٹمنٹ چاہیے. اگلے روز میٹنگ ہوئی تھی جس میں ایک تفصیل سے جو ہے اس کی ڈیٹیلز دی گئی ان 5 سیکٹرز کے اوپر, اور ان 5 سیکٹرز کی پوٹینشیل کو جو ہے وہ بتایا گیا. اور آرمی چیف نے جو بات کہی تھی اس کو ریٹریٹ کیا گیا کہ ان 5 سیکٹرز میں انویسٹمنٹ میں کوئی قباحت نہیں ہے. جو کام شاید 2 سال میں ہوتا تھا وہ 2 مہینوں میں ہو جائے گا. انڈر ون روف, انڈر ون امبریلا سارے جو پرمیشنز دینے والے لوگ ہیں وہاں بیٹھے ہوں گے, چاہے وہ FBR ہو, چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہو, چاہے وہ SCCP ہو, چاہے وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ ہو, یا چاہے کنسرن منسٹری ہو, یا انوائرمنٹل کے لوگ ہوں. ان سب کو جو ہے وہ اس کمیٹی کے اندر کوآپ کیا گیا ہے جہاں جہاں ضرورت ہے, اور لوگوں کو بھی بلایا جا سکتا ہے. اور یہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ آج اگر میں انویسٹمنٹ لے کر آنا چاہتا ہوں تو مجھے کیوں پرمیشن نہیں دی گئی, مجھے کہاں قباحت آئی ہے. اور پھر گورنمنٹ نے یہ بھی بات اسپیسیفائی کی کہ یہ ریڈی میڈ جگہیں ہیں جہاں پر آپ یہ کام کر سکتے ہیں, اور اس کا ایک بزنس ماڈل بھی پیش کیا گیا. ایسا بزنس ماڈل جو ہے اگر آپ اس کو بزنس مائنڈ سے دیکھیں تو اس میں ایک بہت بڑا پوٹینشیل موجود ہے. اور میں صرف ایگریکلچر کی بات کر لیتا ہوں کہ ایگریکلچر میں انہوں نے کتنا امپورٹنٹ ہے. دوسرا ایک طرف کافی پرائیویٹ جو چینلز ہیں ان کی جانب سے بڑی ایک نیگیٹو نیوز آتی تھی. آج ہم انہی چینلز پہ یہ خبریں دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر بیچنے والوں کا رش لگ گیا ہے. ذرا اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں جو SIFC ہے, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو ہے, اور اس میں بیسیکلی آرمی چیف صاحب جو ہیں حافظ عاصم منیر صاحب, از پارٹ آف دیٹ اکنامک کاؤنسل. اور دس از بیسیکلی اے لیگل سبسٹینس کہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں نا کہ یہ کیوں ہے, کیا ہے. تو لیگلی جو ہے نا یہ کاؤنسل بنائی گئی ہے, اور لیگلی ان کا وہاں پہ اس کا جواز بنتا ہے. اور سب سے پہلے جو بنیادی جو انہوں نے کام کیا ہے, اس سے پہلے کہ بیرونی سرمایہ کاری کو لایا جائے, جو انٹرنل ہمارے بزنس مین تھے ان کے ساتھ جو انہوں نے میٹنگ کر کے زبردست قسم کا کام کیا ہے, یہ بہت ضروری تھا. کیونکہ ظاہر ہے جب اپنے گھر کے لوگ ہی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو باہر والوں کا ٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا. تو سب سے پہلے ہمارے جو انٹرنل بزنس مین ہے, جو ہمارے اپنے بزنس کمیونٹی ہے, وہ جب تک انویسٹمنٹ نہیں لائے گی تو دوسروں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. اور جیسے ہی یہ ہمارے اپنے بزنس مینس کا کانفیڈنس بحال ہوگا, جی, اور بزنس اپنی بزنس کمیونٹی کا ایک مرتبہ کانفیڈنس بحال ہو گیا تو یہ جو فورن انویسٹمنٹ ہے نا یہ آٹومیٹکلی آئے گی. ونس دی لوکل انویسٹمنٹ از اسٹارٹیڈ, فورن انویسٹمنٹ ول بی اسٹارٹیڈ آٹومیٹکلی. لیکن اس سے پہلے یہ میٹنگ کتنی ضروری تھی اس کا شاید آپ لوگ اندازہ نہیں کر پا رہے. ہم لوگ آن گراؤنڈ ہوتے ہیں, مجھے اندازہ ہے جب بات بجلی کے بلوں کو پھاڑنے تک پہنچ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت حالات یہ ہو گئے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ سول نافرمانی کی طرف آ گئے. یہ بالکل اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے. آپ نے جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں میں سے آپ نے PTI کا بھی 3.5 سالہ دور دیکھ لیا, اس کے بعد 16 مہینے آپ نے PDM کے بھی دیکھ لیے, اس کے بعد یہ 1 مہینہ آپ نے یہ بیوروکریٹک جو نیا سیٹ اپ آیا اس کا بھی آپ نے دیکھ لیا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اکانومی اور معیشت جس گہرے کھڈے میں جا رہی تھی اس کا بالکل اینڈ پوائنٹ آ گیا تھا. اگر اس وقت بھی عاصم منیر صاحب سامنے نہ آتے اور لیڈ فرام دی فرنٹ نہ کرتے تو میرے خیال میں تاریخ بھی ان کو شاید کبھی نہ معاف کرتی کہ آپ کے پاس پاور تھی اور آپ نے جو ہے نا وہ اس چیز کو نہیں انیشیٹ کیا. اور انہوں نے ایک مرتبہ ڈنڈا اٹھایا تو آپ دیکھیں اب کیسے ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے. اور یہ اسی ڈنڈے کے, کیونکہ پاکستانی جو کمیونٹی معاشرہ, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا, ان کو ذرا پیار محبت والی زبان ویسے بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو عوام جس ملک میں دیکھیں, نہیں ڈالر کو آپ چھوڑیں نا, میں کہہ رہا ہوں بچے جو ہے نا وہ گٹروں میں گر رہے ہیں اور میئر اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی میں گٹر کے ڈھکن تھوڑی بناتا ہوں. تو اس سے بڑی زیادہ آپ کی سول جو گورنمنٹ ہے اس کی ناکامی اور کیا ہوگی. ڈالر کو آپ نے 325 اور 350 کی آوازیں آنے لگ گئی تھی, آپ نے یہاں تک پہنچا دیا تھا. یہ کس نے پہنچایا ہے, اس میں کس کا کردار ہے؟ یہ ساری ہماری جو سول گورنمنٹ ہے اس کی ناکامی ہے نا. اگر وہ نہیں آتے جنرل عاصم منیر صاحب اور ان بزنس کمیونٹی کے اعتماد کو بحال نہ کرتے, اور انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی یہ بات کی ہے کہ
جو احتساب ہے, جو ہم نے ریفارمز کرنی ہے وہ ہر ایک سیکٹر میں ہوں گی, ہر ایک کا ہوگا, چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہو, چاہے وہ پولیٹیکل کمیونٹی ہو, ایون انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اپنے گھر سے ہم شروع کریں گے. تو اگر یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ڈالر کو جو ریورس گیئر لگا ہے, اور میں آج آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اگر ڈالر کی ریئل ویلیو آپ نے دیکھنی ہے تو اس بحرانی کیفیت میں جو ریئل ویلیو ہے نا, دیٹ از 230 to 240, اس سے اوپر کی نہیں ہے. اور اگر ہمارے پاس 10 سے 12 بلین ڈالر کی جنرل عاصم منیر صاحب انویسٹمنٹ لے آتے ہیں کسی طرح, یہ ڈالر 200 روپے سے نیچے ہوگا. یہ بات میں آن ریکارڈ کر رہا ہوں اور بالکل اوپنلی کر رہا ہوں کہ یہ ڈالر 200 سے نیچے آئے گا اگر 10 سے 12 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہمارے پاس امیجیٹلی باہر سے ہمارے پاس ریزرو جنریٹ ہو جاتے ہیں. ہمارے پاکستان کی حالت کیا کر دی آپ دیکھیں تو صحیح, 1 بلین کے لیے جو ہے نا آئی ایم ایف سے ہم 1-1.5 سال سے بھیک مانگ رہے ہیں, ڈاک رگڑ رہے ہیں ان کے سامنے. ہمارے پاس اپنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ریسورسز جو دی ہوئی ہیں. پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں نا تو ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسیز ہوتی ہیں, ان کے اپنے ایک ووٹ بینک ہوتا ہے, وہ اس کو خراب بھی نہیں کرنا چاہتی. اب ہمارے پاس انٹرم سیٹ اپ ہے, ہمارے پاس جو بھی ریفارمز آتے ہیں, اسٹرکچرل ریفارمز آتے ہیں, ہر سیکٹر میں آتے ہیں, ایون ٹیکس کلیکشن کے اندر بھی آ جائیں تو وہ بھی بڑا اچھا ایک جیسچر ہوگا کہ آپ کے پاس سارے ریفارمز بھی ہو گئے اور آپ کی کوئی ووٹ بینک بھی خراب نہیں ہوا. دیکھیں رائٹ ناؤ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ریفارمز کو, جو بیسیکلی جو اسٹرکچرل ریفارم جس کی آپ بات کرتی ہے نا, اس کو اگر میں میڈیکل کی زبان میں کہوں نا تو ہم میڈیکل کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کیمو تھیراپی. یعنی آپ نے جو ہے نا وہ اب اس کی کیمو تھیراپی شروع کرنی ہے. دس از کالڈ اسٹرکچرل ریفارمز, کہ آپ کا مرض اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ وہ اب لا علاج ہو گیا اور اب اس کی کیمو تھیراپی اسٹارٹ کرنی ہے. تو حافظ صاحب نے کیمو تھیراپی اسٹارٹ کر دی ہے, تو لیٹس سی کہ اس کا ریزلٹ بھی آپ کے سامنے, تھوڑا پین بھی ہوگا مگر ریزلٹس اچھے آئیں گے. چرائے صاحب پلیز اس کے اوپر کامنٹ کیجئے کہ کیمو تھیراپی اسٹارٹ ہو گئی ہے. اکمل صاحب یہ کہہ رہے ہیں, لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کو پرائیویٹائزیشن کرنی پڑے گی. آئی ایم ایف کی جانب سے سختی سے کہا گیا ہے اور اس کے اوپر شروعات جو ہے وہ پی آئی اے سے کرنا پڑے گی. تو آپ سمجھتے ہیں پرائیویٹائزیشن سے کافی جو ہمارے پرانے درد ہیں یا پرانے جو ایک ڈیٹ ہیں اس کے اوپر بھی ایک ہمیں ریلیف ملے گا؟ اور دوسرا یہ کہ جو کیمو تھیراپی کہہ رہے ہیں یا پھر کہہ رہے ہیں ڈنڈا اٹھایا, اس ٹائپ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, تو جیسے ہی آپ کے پاس کوسچنز ہوتے ہیں ویسے آنسرز بھی ہوتے ہیں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں, میں اس کو نہ کیمو تھراپی کہوں گا نہ ڈنڈا اٹھانا کہوں گا. یہ لا آف دا لینڈ ہے, اور لا آف دا لینڈ اگر کوئی آبزرو نہیں کرے گا, اسمگلنگ کرے گا, ذخیرہ اندوزی کرے گا, اور بہت ساری جو ہے وہ غیر قانونی حرکات اگر ہوں گی, ڈالر کا جو ہے جس کو ہم منی لانڈرنگ کہتے ہیں اس پہ آئے گا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی تو ہے. اکاؤنٹیبلٹی اگر نہیں ہوگی تو ملک نہیں چلے گا. تو لا آف دا لینڈ جو ہے اس کو چلانا ضروری ہے. آرمی چیف نے جو ہے اسی بات پہ اسٹریس کیا کہ جی لا آف دا لینڈ کو جو ہے وہ ہم امپلیمنٹ انشاءاللہ کروائیں گے, اور اس میں یہ نہیں ہوگا کہ خدا نخواستہ ہم اس میں کوئی تمیز کوئی امتیاز برتیں گے. جو ان کاموں میں انوالو ہے, چاہے وہ اسمگلنگ ہو, چاہے وہ کوئی بھی اور غلط غیر قانونی کام ہو, ان کاموں کو روکنے کے لیے ہم اور آپ پروگرام سے پہلے کیا بات کر رہے تھے, ہم یہی کہہ رہے تھے نا کہ ڈرگز رکھنا جیسے قانون کی خلاف ورزی ہے, ایسے ہی ڈالر رکھنا بھی کوئی ایسی خراب بات نہیں ہے, اچھی بات ہے. پھر آپ نے ایک اور بات کی پرائیویٹائزیشن کی, تو اس پہ بھی کافی ڈسکشن ہوئے, اور اس میں جو ایس او ایز ہیں ہماری, جو لاس میکنگ اینٹائٹیز ہیں, جو میرا خیال ہے ہمیں ہر سال 1200-1400 ارب روپے کا نقصان دے کے جاتی ہیں, انکلوڈنگ پی آئی اے اور دوسری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز. تو میرا خیال ہے کہ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کو پرائیویٹائز کرنے کی بات کریں. اور اس میں سب سے اچھا سجیشن جو ہماری طرف سے گیا وہ اسٹاک ایکسچینج کی مناسبت سے ہے کہ آپ ان کے سارے جو شیئرز ہیں وہ پبلک میں بیچ دیں, اور جو بھی میجورٹی شیئرز لے کے جائے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز بنے اور اس کو رن کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ماڈل ہے کہ اس میں وہ قباحتیں دور ہو جاتی ہیں کہ جی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو جو ہے وہ اونے پونے جو ہے وہ بیچ دیا گیا. اس میں اگر آپ شیئرز کو جو ہے وہ اپنے پاس سے اس کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اور پبلک میں بیچ دیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ پرائیویٹلی رن زیادہ اچھی طریقے سے ہوگی. پبلک سیکٹر سے جو ہے وہ اس کے ڈائریکٹرز آئیں گے اور اس کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ اس کو مینیج کریں گے, رن کر سکیں گے, اور انشاءاللہ یہ ساری انٹائٹیز جو ہیں وہ پروفٹ میکنگ میں چلی جائے گی, چاہے وہ پی آئی اے ہو, چاہے پاکستان اسٹیل ہو, یا چاہے دوسری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہوں جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کہلاتی ہیں. ویل آپ نے یہ بتایا بالکل صحیح ہے, لیکن کیا یہ اتنا ایزی ہوگا؟ کیا یہ جو انیشیٹیوز ہیں وہ لے لیے جائیں گے اور اس کے بعد اس کے کوئی امپیکٹس نہیں آئیں گے یا کوئی آفٹر شاکس نہیں آئیں گے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں اس میں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں بہت بڑا کام ہے.
हम हमेशा पहले ये करते थे कि प्राइवेटाइजेशन को इस तरह करते थे कि उसकी वैल्यू लगाते थे और फिर बिड्स लेते थे। मेरा ख्याल है कि अब हमें उस प्रोसीजर को ख़त्म करना पड़ेगा और उसके शेयर वैल्यू पे जो है वो इसको 49 जो है and वो करना 51%। पड़ेगा जी, चाहे वो किसी तरीके से भी हो। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो हमारे वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आता है, तो उनकी तरफ से भी जो है वो रेजिस्टेंस नहीं आएगा कि उनको उनका ड्यू शेयर भी मिलता रहेगा। हाँ, काम करना पड़ेगा। जो जैसे पाकिस्तान स्टील मिल अरसा दराज से बंद पड़ा हुआ है और तनख्वाहें दी जा रही हैं, तो आज ये वक्त आ गया है कि जी आप काम भी करें, उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। और अगर ये मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर उसमें आता है तो प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वेस्टमेंट भी करता है, और जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो मैं समझता हूँ कि अच्छा उसमें जो है ये सारी चीज़ें मिलेंगी। उनके बड़ी ज़मीनें पड़ी हैं पाकिस्तान स्टील की, पीआईए के पास बड़ी जायदादें पड़ी हैं, तो थोड़ा बहुत जो है वो इन चीज़ों को बेच बाच कर इन्वेस्टमेंट रेज करना पड़ेगा ताकि कंपनियां जो हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी के साथ चल सकें। मैं अकमल साहब से पूछूंगी। अकमल साहब, प्राइवेटाइजेशन करने की बातें तो हम सालों से सुनते आ रहे हैं, अब फाइनली हमारे पास आईएमएफ की ये एक कंडीशन भी आ गई है, दूसरा ये वक्त की ज़रूरत भी है, पहले भी थी लेकिन अब इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। आप समझते हैं जब रिफॉर्म्स हो ही रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की बातें चल रही हैं, तो पीआईए से स्टार्ट होके खासकर स्टील मिल जैसे कि नाम लिया, स्टील मिल की बात करें हम तो यहाँ पर जो हमारे मुल्क की ज़रूरत है स्टील के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी फुलफ़िल हो जाएगी, और स्टील मिल का जो एक असासा है या फिर हमारे पास जो उसकी एक ज़मीन की जगह है वो इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे एक नहीं बल्कि 4-6 छोटी छोटी मिल्स बन सकती हैं। इसके ऊपर प्लीज़ ज़रा एम्फेसिस कीजिए। देखिए, जैसा कि चिनाया साहब ने फरमाया, 1500 अरब रुपए जो है वो सालाना ये एसओईज जो है ना वो हज़म कर रही हैं, ठीक है ना। और ये इन एडिशन टू जो हमारे सर्कुलर डेट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के शोबे में, जो हमारे सर्कुलर डेट्स हैं गैस के शोबे में, उसके अलावा है। अच्छा, उससे भी बढ़ के जो हमारे ऊपर इस वक्त जो अजाब नाजिल हुआ है वो है सूद का। जो हमारी इस वक्त हमारा जो उतनी हमारी जो है ना वो एफबीआर की टैक्स कलेक्शन नहीं है जितनी हमारी इस वक्त एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स हो चुकी हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हम जो है ना इस वक्त बाकी जो भी सैलरीज जो पे कर रहे हैं, लॉस पे कर रहे हैं, सब कुछ पे कर रहे हैं, ये हम कर्जे ले लेके कर रहे हैं। तो इकोनॉमी की ये कंडीशन हो चुकी है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, और उसके बाद अगर एक आम आदमी की आप बात करें ना, तो हमारा जो एक आम गरीब आदमी, उसकी खुराक आपको पता है क्या? सिर्फ रोटी है। अगर आप समझ नहीं ना कि ये जो सब्ज़ी के साथ और सालन के साथ रोटी खाना, ये एक गरीब आदमी के लिए ये लग्जरी है। और हमारे यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो मतलब रोटी और चाय के साथ खाना खाते हैं, सुबह का भी और शाम का भी। तो चीनी और दूध जो है ना ये उनके लिए लग्जरी नहीं है, नेसेसरी है। तो ये हाल हुआ है जिस मुल्क का, और उस मुल्क में आप ये बात करें कि जी डॉलर जो है वो इतना महंगा हो गया, और महंगाई की आप शरह को देखें 29% पे पहुंच गई है, अब इस महीने थोड़ी सी और बढ़ेगी। बेरोज़गारी 10% को टच कर रही है। और फिर हमारे यहाँ पे जो है ना वो ये भरे हुए पेट की बातें हैं वो तो फिर हर कोई करेगा ना। सिविल सुप्रीमेसी चाहिए जी, हमें जो है ना वो डेमोक्रेसी का ये चाहिए, ये 90 दिन में इलेक्शन चाहिए। जो यहाँ की 80% आवाम है वो ये चाहती है कि मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिले। इस माफिया ने, इस जिन लोगों ने ये स्मगलिंग को और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को, टैक्स चोरी को, इन सब चीज़ों को जो कल्चर बनाया, ये बड़े गिने चुने लोग हैं। ये हार्डली 5% भी टोटल पॉपुलेशन का नहीं होगा, और इन्होंने पूरे 95% आवाम का जो है ना वो जीना महाल किया हुआ है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की पिछले 15 साल से जो जमहूरी निज़ाम हमारे यहाँ पे चल रहा था, ये उसकी मुकम्मल नाकामी है। 16 महीने, ये 16 महीने का अगर आप देखें पीडीएम का जो टेन्योर था, उसमें इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप, मतलब लोगों ने उनको बुरा भला कहा है। इनको पीडीएम वालों को तो पता डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पे लगाया है इस मुल्क के लिए। और अब जब टाइम आया है कि अब नहीं तो कभी भी नहीं, तो पोजीशन इस वक्त तो ये आ गई थी ना जो मैंने आपको बताया वो मेरे ख्याल में अब जो है ना हमारे पास जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसके बाद जो है ना दी एंड है। अगर आप अभी भी नहीं हिले, आपने अब हम रॉक बॉटम पे आ चुके हैं, अब हमें ऊपर ही जाना है। सबको, जितने हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, जितनी हमारी जो सिविल जो लोग हैं या इवन आर्म फोर्सेस के लोग हैं, दे शुड बी वन। इनको सिंगल पेज के ऊपर आना होगा अगर हमने पाकिस्तान को लेके जाना है आगे। और अगर हमने इसी तरीके से आपस के इख्तिलाफात में हमने लगे रहना है, तो फिर जो है ना वो ये चीज़ मुझे खदशा है कि कहीं जो है ये टेम्परेरी साबित ना हो।
क्योंकि अभी तो हफ्ता हुआ है ना। चले अभी तो हफ्ता हुआ है, लेकिन SIFC के कुछ जो मूव्स लिए गए हैं, मैं चिनॉय साहब आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो मूव्स, जैसे हमने एक समिट देखी स्टार्टिंग ऑफ दिस काउंसिल, और वो समिट बड़ी एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर गई माइनिंग एंड मिनरल्स के हवाले से जो बलूचिस्तान में हो रही है। दूसरा ये कि हमारे पास कुछ ऐसे मिनरल्स मौजूद हैं जो वन एंड ओनली हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ हमारे पास हैं, और उसके ऊपर एक बड़ा अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है। अगेन CPEC के बाद ये दोबारा एक हलचल पूरी दुनिया में क्रिएट हो रही है। आप क्या समझते हैं इसको, कितना इंपॉर्टेंट है? दूसरा ये कि जैसे अकमल साहब ने भी एक आम लेमैन जो गिला शिकवा है वो किया है, उसके बारे में भी देखिए, जो 5 आइटम्स इन्होंने फ़िलहाल SIFC में डाली हैं, उन पाँचों में एक बहुत बड़ा स्कोप है। जहाँ पहले माइंस एंड मिनरल्स की बात कर रही हैं, तो माइंस एंड मिनरल्स में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर पाकिस्तान में जो कुदरती मादनियात हैं उन पर बात की गई, उसको उजागर किया गया। और मैं समझता हूँ इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है वो इस बात पर हैरान परेशान थे कि इतने सारे ज़खायर यहाँ मौजूद हैं और इतना बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, और वो कभी जो है वो इस तरफ उन्होंने देखा नहीं। और एक जो वहाँ पे, मैं ख़ुद भी वहाँ मौजूद था, जो डेलीगेट आए थे वो पर्पसफुल डेलीगेट थे और उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट, सीरियस इन्वेस्टर्स थे। जी हाँ, और बड़ा इंटरेस्ट शो किया। और ये इसकी गारंटी जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दी कि जी हमारी पाक फ़ौज और हमारी जो दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो आपकी हिफाजत भी करेंगी, आपको फ्रीली काम भी करने दिया जाएगा, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको अवेलेबल होनी चाहिए वो सारी प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये एक वो अश्योरेंस थी जो नेशनल मैं समझता हूँ इंटीग्रिटी की बात है कि हुकूमत की जानिब से ये आई थी। अकमल साहब ने जो बात की बिल्कुल ठीक की, लेकिन मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि अब हमारे पास इन चीज़ों में फेलियर का कोई चांस नहीं है। हमें हर सूरत में जीतना है, हमें हर सूरत में इस SIFC के कॉन्सेप्ट को जो है वो कामयाब बनाना है। और सिर्फ इससे स्टेट कामयाब नहीं होगी, इससे हमारे बिजनेसमैन को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कहीं भी दुनिया में नहीं मिलेंगी। ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें अगर आप ROI अपना कैलकुलेट करें तो मैं तो परेशान हो गया कि आज तक हमने इस अपॉर्चुनिटी को क्यों एक्सप्लोर नहीं किया। IT को आप देख लें, आप एग्रीकल्चर को देख लें, आप माइंस एंड मिनरल्स को देख लें, आप पावर एंड फ्यूल को देख लें, और फिर डिफेंस की बात आती है। तो ये सारे सेक्टर्स वो हैं कि जहां आपकी विन विन पोजीशन है। हमारे बिजनेस डेलीगेट्स जो हैं, चाहे वो यहाँ के हों चाहे बाहर वाले हों, उनको चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा हो जाए। हमने यहाँ के जो एग्रीकल्चर एंड माइंस को हेड करते हैं, मेजर जनरल एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक को हेड करते हैं मेजर जनरल शाहिद नज़ीर साहब, उनसे रिक्वेस्ट की है इंशाल्लाह 2 हफ्ते में कराची में एक बहुत बड़ा रोड शो होने जा रहा है जिस पे एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक की हम बात करेंगे, तमाम बिजनेस कम्युनिटी को इनवाइट करेंगे और उनको कहेंगे कि इस जॉइंट वेंचर में आएँ और इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आज मैं आपसे ये मीडिया के पर आके ये बात कर रहा हूँ कि इसमें जो ROI है, इसमें जो स्कोप है, वो शायद कराची के या पाकिस्तान के तमाम बिजनेसेस से बेहतर नज़र आया मुझे। और उसको जो है वो एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, उसको लेने की ज़रूरत है। पब्लिक यहाँ पर जॉइंट वेंचर्स में भी आ सकती है, इंडिविजुअली भी आ सकती है, और ये सब के लिए विन विन पोजीशन है। इस अपॉर्चुनिटी को मिस अगर हम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बदनसीबी इस कौम की कोई नहीं होगी। जहाँ स्टेट के सारे ऑर्गन्स, यहाँ हुकूमत भी आपके साथ खड़ी है, यहाँ पर आपकी लॉ इन्फोर्समेंट भी एजेंसीज भी आपके साथ खड़ी हैं, इस मुल्क के डिफेंडर आपके साथ खड़े हुए हैं जी। और ये वो वक्त है कि जहां लोग डॉलर्स लेके बाहर जा रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी सतम ज़रीफ़ी, मैंने मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे यही बात की है कि लोग अर्न यहाँ करते हैं, कमाते इस मुल्क के अंदर हैं, लेकिन खर्च बाहर करने की बात करते हैं और इन्वेस्टमेंट बाहर करने की बात करते हैं। देखें, यहाँ से जो कमाया हुआ है आप खर्च जहाँ मर्जी करें, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, उस पर जो है इन्वेस्ट करें। मैं आपको एक और बात यकीन दिलाता हूँ, वहाँ पर जो है वो शायद ये मिसकंसेप्शन दिया गया कि जी 5000 कराची की इंडस्ट्रीज़ बंद हैं। मैं आपको बरमला कहता हूँ कि उन 5000 में से 500 का नाम तो हमें दे देंगे जो बंद पड़ी हुई है। कोई इंडस्ट्री बंद नहीं पड़ी हुई। हाँ, देखिए, जो इन हालात और मसाइब का मुकाबला नहीं कर सकता, ज़ाहिर है उसने स्लो डाउन हो जाना है या उसने बंद कर देना है। सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी मिसकंसेप्शन होता है और यहाँ पर ऐसी न्यूज़ बताई जाती है कि 15,000 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई पूरे पाकिस्तान से। अब आप मुझे बता दें कि 15,000 टेक्सटाइल मिले हैं ही नहीं ना, उनके ये नंबर्स है। जो टेक्सटाइल मिले हैं वो 550 के करीब हैं और वो ऑपरेट कर रही हैं।
آج ٹیکسٹائل ملوں کی بھی جو صورتحال ہے وہ ون ون پوزیشن ہے. آج ان کو جو یان کا ریٹ مل رہا ہے یا جو فیبرک کا ریٹ مل رہا ہے یا جو فنش گارمنٹس کا ریٹ مل رہا ہے وہ اس میں کہیں وہ نقصان میں نہیں ہے. اس لیے کہ سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ڈالر پچھلے 2 سال کے یا 1.5 سال کے عرصے میں جو ہے وہ تقریباً 150 روپے بڑھ گیا ہے, اور اس 150 روپے ڈالر کا افیکٹ جو ہے وہ ان کی جو سیلز ہے ایکسپورٹ سیلز پہ ان کو ریکوری میں ملا, اور جو ریونیو جنریشن انہوں نے کمایا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ کے پورے کیریئر کے اندر ہے. کیونکہ ان کو اتنی سبسڈیز دی گئی ہیں کہ آپ اور ہم دونوں جانتے ہیں کہ اب سبسڈیز کی بات کر لیں تو میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. ٹرف ہے تو ان کو مل گیا, ایل ٹی ٹی ایف ہے تو ان کو مل گیا, ریفائننس ہے تو ان کو مل گیا, اور ان تمام سہولتوں کے بعد بھی اگر آپ یہ کہیں اور پھر ڈالر کا ڈیپریسیشن ان کو ملا جس میں ایک بہت بڑی جو ہے وہ ریونیو ان کو لے جنریٹ ہوا کہ جہاں $1 کے ان کو جو ہے وہ 150 روپے ملتے تھے وہاں $1 کے 300 روپے ملنا شروع ہو گئے. آج جب یہ ڈبل ڈیجٹ میں چلے جا رہے ہیں, ڈبل پروفٹ کما رہے ہیں, 100 گنا زیادہ پروفٹ کما رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر نامصائب حالات ہیں تو تھوڑا سا گورنمنٹ کے ساتھ بھی دے دیں, تھوڑا بیٹھ جائیں ان کے ساتھ, تھوڑا ان مسائل سے نکلنے کی بات کر لیں, بجائے اس کے کہ ہم پروٹیسٹ کرنے سڑکوں پہ آ جائیں یا ہم ایسے اسٹیٹمنٹ دیں کہ جی فیکٹریاں بند ہو گئی, انڈسٹریاں بند ہو گئی, بیڑا غرق ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوا. مشکل حالات ضرور ہیں اس وقت, پروفٹیبلٹی جو ہے وہ بالکل منیمم پر آ گئی ہے, لیکن ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے. ہمیں ان لوگوں کا سوچنا ہے کہ جن کی تنخواہیں لاکھ اور 1.5 لاکھ کے اندر اندر ہیں. آج ان کو جو ہے وہ کوئی یہ پوچھے کہ وہ اپنے بجلی کا بل جو 10-12 ہزار دیتے تھے آج 50,000 بل آ رہا ہے تو کیسے پیمنٹ کر رہے ہیں وہ. آج ان کو دادرسی کرنے کی بات کرے بجائے اس کے کہ ہم یہ بات کریں گے جی ہمیں تو پہلے اتنا مارجن ملتا تھا اب وہی مارجن ہمیں ملنا چاہیے. پروفٹ میں لاس ہو گیا سر. پلیز آپ یہ بتائیے, چلے میں پہلے اکمل صاحب سے پوچھوں گی پھر آپ کے پر آؤں گی. اکمل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پالیسی اناؤنسمنٹ کیا ایکسپیکٹڈ ہے, کیونکہ 14 سپٹمبر کو ایک اسکیجولڈ میٹنگ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی. دوسرا یہ کہ مارکیٹ کے اندر اس بار پہلے سے ہی بتا دیا گیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے کلیئرٹی دے دی گئی کہ ابھی جو پالیسی ریٹ ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہی اناؤنس ہوگا, کوئی ایمرجنسی میٹنگز نہیں ہوں گی. جیسے ہم فیڈ کو دیکھتے ہیں, فیڈ پہلے سے ہی اناؤنس کر دیتے ہیں کہ اتنا پالیسی ریٹ بڑھے گا, بتا دیتے ہیں, کوئی ایک سرپرائزنگ آپ کو نہیں سچویشن دیتے. یہاں پہ یہ کہ تھوڑا سا اگین ایک تو سرپرائز ہے کہ کتنا بڑھے گا, انالیٹیکل ویوز آ جاتے ہیں سامنے. آپ کیا سمجھتے ہیں, جسٹ لک ایٹ دی انفلیشنری نمبرز کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس جو ایک گنجائش ہے وہ 100 to 150 بپس ہے, آپ کی کیا انالیسز ہے کہ کتنا ہوگا؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرے گا پچھلے یعنی اگست کے مہینے کے اینڈ تک, جب جو ہے نا وہ ڈالر کو پر نہیں بلکہ وہ جو ہے نا وہ راکٹ بنا ہوا تھا. چلیں راکٹ نیچے کی سائڈ بھی لگے گا نا کہ اس وقت تک تو میں کہہ سکتا تھا کہ 1 سے 2% جو ہے نا پالیسی ریٹ میں اضافہ ہوگا. لیکن کیونکہ ہمارے یہاں جتنی بھی مہنگائی ہے نا اس کی جو بنیاد ہے وہ ہمارا اس وقت وہ ہے یہ ڈالر ریٹ یا جس کو ہم فوریکس ریٹ کہتے ہیں. وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا, کنٹرول میں آرٹیفیشل جو ہم نے کیا ہوتا ہے اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی وغیرہ وغیرہ, اس وجہ سے وہ نہیں ہو رہا تھا. اگر یہ ڈالر ہمارا کنٹرول میں آ جاتا ہے, اس کی پرائس 270-80 کے لگ بھگ بھی آ جاتی ہے, میں تو کہتا ہوں 250 سے بھی نیچے ہونی چاہیے, لیکن اگر 270-80 کے اوپر بھی آ جاتی ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ پھر پالیسی ریٹ جو ہے نا وہ بڑھانے کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ پالیسی ریٹ بڑھانے کا اسٹاک مارکیٹ کے اوپر بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. اس وقت بھی 22% جو پالیسی ریٹ ہے اس نے اسٹاک مارکیٹ کو مطلب نیچے رکھنے میں, ورنہ اسٹاک مارکیٹ کافی اچھا پرفارم کر رہی ہوتی. مطلب بینگ انویسٹر آپ سوچیں نا کہ اگر مجھے 22% پروفٹ پر ہے نا گھر بیٹھے مل رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے میں اسٹاک مارکیٹ میں لگا کے رسک لوں. تو یہ وجہ ہے, تو اس کا بڑا امپیکٹ اسٹاک مارکیٹ کے اوپر آئے گا, دوسرا انفلیشن کے اوپر آئے گا. تو سب سے جو بڑا امتحان ہے, سب سے جو مین چیلنج ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت کو نیچے لانا ہے. ڈالر اگر ہمارا نیچے لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے موجودہ حکومت, تو میں نہیں کہوں گا, میں تو سیدھے میری جو توقعات ہیں نا وہ صرف چیف آف آرمی اسٹاف سے ہیں. ہی ہیز دی اتھارٹی, ہی ہیز دی پاور, ہی کین ڈو اٹ. کیونکہ میں بالکل مایوس ہو گیا ہوں, ہر قسم کے سیاستدانوں سے مایوس ہوں. انہوں نے پچھلے 15 سال سے انفارچونیٹلی پرفارم نہیں کیا. باقی اگر آپ نے مجھ سے بھرے ہوئے پیٹ کی باتیں کرانی ہیں کہ جی نہیں جی یہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے یا سول سپریمیسی ہو, میں یہ چاہوں گا کہ ایسی جمہوریت مجھے نہیں چاہیے بھائی کہ جس میں جو ہے نا وہ غریب جو ہے وہ بھوک سے مر رہا ہو, جس میں آپ کی 80% عوام کو جس کی 30,000 روپے تنخواہ ہے اس کا تو 15,000 اور 20,000 روپے تو آنے جانے کا کرایہ ہو گیا ہے.
आप कहाँ की जमहूरियत की बात कर रही, ऐसे मौके पे बंदों को जमहूरियत नहीं सूझती। सर मैंने आपसे इंटरेस्ट रेट पूछा, आप मुझे वो बताएं। इंटरेस्ट रेट का बता दिया ना मैंने, इंटरेस्ट रेट जो है ना वो नहीं अब के मुझे नहीं लगता बढ़ेगा, मुझे नहीं लगता चलें, ये तो बढ़ेगा। एक अच्छा एनालिसिस है। देखिए जुनायद साहब, कल जो ट्रेजरी बिल के लिए बिड्स आई थी वो आई हैं तकरीबन 24.5 और प्लस पे आई हैं, और उसी वजह से मार्केट में आज आपने नेगेटिविटी देखी कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और जो है वो मज़ीद महंगाई जो है वो हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ, देखिए दो बुनियादी चीज़ें हैं। मैंने कभी इस थ्योरी को बाय आउट नहीं किया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से हम इन्फ्लेशन को काबू करते हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में ग्रे इकनॉमी आज भी फ्लरिश कर रही है, और ये मेरे हिसाब से सही लॉजिक नहीं है कि आप लोगों की स्पेंडिंग्स कम कर देंगे। स्पेंडिंग्स वहाँ कम होंगी जहाँ आपकी एटलीस्ट 80-90% जो है वो वाइट इकनॉमी चल रही हो, और वहाँ लोग जो है वो कम करेंगे, बैंकों से बोरो कर रहे हों। यहाँ बैंकों से बोरो करके अपनी स्पेंडिंग्स करने वाले लोग बहुत कम हैं, और इसकी वजह से जो है वो ये जो सिनारियो हम देख रहे हैं वो मेरा ख़्याल है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से और महंगाई बढ़ जाती है। आई एम श्योर 14-15 तारीख को जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है उसमें उस वक्त तक डॉलर जो है वो किस सूरत हाल पे आता है, और डॉलर जो है वो अगर मज़ीद नीचे जाता है तो फिर ये कभी इम्कान है कि शायद हमारा जो बेसिक इंटरेस्ट रेट है, वो डिस्काउंट रेट है, वो बढ़े ना। और अगर नहीं बढ़ता और नीचे की तरफ जाने की बात होती है तो फिर हालात अब और मज़ीद बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। डॉलर को आप मुझे ज़ाती तौर पर पूछेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो इक़दाम किए गए हैं स्मगलिंग को रोकने के, डॉलर की स्मगलिंग को भी रोकने के इक़दाम किए गए हैं, तो उसके बाद जो है वो सिनारियो जो है वो अब दूसरी तरफ जा रहा है, और डॉलर अपनी एक्चुअल वैल्यूएशन की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। जहाँ एक्चुअल वैल्यूएशन क्या दिखाई दे रही है आपको? देखिए मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ये 240-250 ये मैं 300 के अंदर की बात कर रहा हूँ। इट कैन बी एनीवेयर अराउंड 250-260, और उसमें वही हमारा जो रेट बनता है, और उस रेट के हिसाब से हमें बहुत जल्द जो है वो उसकी वापसी उस तरफ हो जानी चाहिए जहाँ डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, मनी चेंजेस पे कब आ जाएगा, और एक्सपोर्टर्स भी यहाँ बैंक भी रिटेन कर लेते थे। बैंक भी जो है वो डॉलर्स जो है वो जो बिल्स होते हैं उनको डिस्काउंट नहीं करते थे और अपने पास होल्ड कर लेते थे, और फिर मार्केट बढ़ती थी तो उस हिसाब से बेचते थे। ये भी एक प्रैक्टिस थी जिसकी निशानदेही भी की गई, और ये भी निशानदेही की गई कि बैंक्स जो हैं वो ज़्यादातर डेट सिक्योरिटीज़ में हम इंटरेस्टेड हो गए हैं बजाय इसके कि लोगों के बिजनेसेस को फ्लरिश करने के लिए। तो ज़ाहिर है जो शिकायतें थी, जो बातें थी, वो हमने एक आला अथॉरिटी से की और उनको बताया। फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी मौजूद थी, उन्होंने तमाम बातों की जो है तमाम बातों को सुना भी, और ये भी कहा कि जी हम स्टेप्स ले रहे हैं जिससे हम एक वाइब्रेंट इकनॉमी की तरफ चले जाएं और ये तमाम चीज़ें ना हो और लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। यहाँ डॉलर की अगर गिरावट होती है, इंटरेस्ट रेट जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जाता है, तो मैं समझता हूँ कि इन्फ्लेशन भी हमारा कम होगा और लोग भी जो है वो खुशहाल होने शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्टली लोकल पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से बात करें, कह रहे थे ना $1 शॉप, और काफ़ी सारे इस टाइप की मीम्स भी चल रही थी सोशल मीडिया पे। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अगर डॉलर डेप्रिसिएशन डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ होती रहे तो भी एक अच्छी बात है, दूसरा एक सस्टेनेबल हमारे पास नंबर आ जाए सामने तो भी सही है, ताकि बिजनेस कम्युनिटी इस चीज़ को डिटरमिन कर सके। मैं अहमद साहब आपसे ही पूछूंगी, स्टॉक मार्केट के हवाले से एक लिस्टेड कंपनी की लिस्टिंग हुई है 2-3 दिन पहले ही, हमने आपको भी देखा है उस इवेंट के अंदर। दूसरा ये कि अब कितनी ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज पाइपलाइन में हैं, मार्केट का चार्म कैसा चल रहा है और कैसे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं? देखिए मैं इस बात पे बहुत उम्मीद हूँ कि इस वक्त 23-24% इंटरेस्ट रेट और बेसिक रेट ये है, और उसके बाद 2-3% बैंक्स चार्ज करती हैं, 25-26-27% पे अगर आप आ जाते हैं तो जितनी भी कंपनीज़ हैं उनको ये चाहिए कि फॉरेन लिस्टिंग की तरफ आ जाएं। लिस्टिंग में जो है वो एक फ्रेश कैपिटल की इंडक्शन है पब्लिक की तरफ से, हम लोगों को अपना शराकतदार भी बना देते हैं, और जो बैंकों की ये 25-26-27% की लिवरेज है वो भी बंद हो जाती है। देखिए ये फाइनेंस जो है वो
पब्लिक अगर कर दे तो ये इंडस्ट्रीज़ चलना शुरू हो जाएं, उनके ऊपर ये बाड़ ना रहे, इनके ऊपर तलवार ना लटकी रहे और उनका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो बहुत मिनिमाइज़ हो जाए। तो आज इस फोरम पे भी मैं कहूँगा और हर जगह मैं ये कहता हूँ कि जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग पर आएँ। अभी जो कंपनी लिस्ट हुई है उसका भी जो है वो भी ओवर सब्सक्राइब हुआ, ऐसा नहीं कि वो अंडर सब्सक्राइब हुआ है। और एक कंपनी जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करती है उसका मैं समझता हूँ एडिशन स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर एक खुशहाइन बात है। इसी तरह हमारी जो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, चाहे वो कराची में हो चाहे पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एक चीप फाइनेंस आपको मिल जाता है, आपको शराकतदार मिल जाते हैं, आपको जो है वो अच्छे मशवरे भी मिल जाते हैं। जेम बोर्ड अब तो आपके पास एक छोटे अमाउंट के साथ जी, छोटे अमाउंट के लिए भी जेम बोर्ड है और बड़े अमाउंट के लिए भी आपके पास जो है वो मेन बोर्ड है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। और लिस्टिंग के प्रोसीजर्स को भी जो है वो आसान बना दिया गया है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बात की जा रही है। और आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट कल्चर में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जो है वो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, उनको लिस्टिंग की तरफ आना चाहिए और पब्लिक को भी उसका ड्यू शेयर देना चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं आए, उनको भी आना चाहिए। मैं अकमल साहब से पूछूंगी, अकमल साहब अब जो अगर हम बात करें रुपी के हवाले से, तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर एक बड़ा अच्छा रेगुलेटर मौजूद है SECP, जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट को रेगुलराइज करते हैं और काफ़ी रेगुलेट करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंक्स को रेगुलेट करते हैं। आप समझते हैं स्टॉक मार्केट को भी रुपी को भी थोड़ा सा रेगुलेट होना चाहिए? तो और रुपी रेगुलेट एग्जैक्टली, लेकिन अगर नॉर्मली जैसे होर्डिंग कर रहे हैं कोई, या इस टाइप का चेक एंड बैलेंस के लिए भी कोई एसोसिएशन या कोई इस टाइप का मार्क होना चाहिए? देखें, इसमें जो है ना दो चीज़ें हैं। रेगुलेट जो करता है करेंसी को, चाहे वो रुपी हो, डॉलर हो, वट एवर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अलावा वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको रेगुलेट करता है। अब किस करेंसी में विद इन पाकिस्तान अगर आप रहते हैं तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपको पाक रुपीज़ में ही जो है ना वो कारोबार करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डॉलर के चेक दे रहा हूँ। पाकिस्तान में ये पॉसिबल ही नहीं है, लॉ भी अलाउ नहीं करता। तो मुझे अक्सर औकात ये समझ नहीं आती कि स्टॉक, ये एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की जो कंपनीज बनाई हुई हैं, इनका क्या पर्पज़ है? ये कैश डॉलर की बाइंग एंड सेलिंग का क्या पर्पज़ है? नहीं तो लोग जब फॉरेन ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो कहाँ से एक्सचेंज करवाएं? एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट से कराएं। एयरपोर्ट में बैंक होंगे, वहाँ पे आप अपना क्या वो क्रॉस चाहिए, जो भी चेक हो, बैंक से पैसे निकालो, और वो एक लिमिटेड अमाउंट है। लेकिन रूटीन देखें ना, अगर एक मरतबा बिल्कुल ही हम जो है ना वो ये जो कैश डॉलर की जो ट्रांजेक्शन्स हैं, इसको अगर हम बंद कर देंगे, दिस इज़ जस्ट लाइक 5000 रुपीज़ नोट। एक तो 5000 का नोट जो है ये बहुत बड़ा बायस है स्मगलिंग का, करप्शन का और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का। वाला या दोनों वाला? दोनों वाला। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये जो डॉलर है, इसका भी यही है। तो इसका विद इन दी कंट्री जो है ना वो कोई जवाज़ नहीं है मेरे ख्याल में। तो FBR को इसके ऊपर जो है ना वो एक्शन लेना चाहिए, और जो भी इस किस्म के लॉज जो है वो, ज़ाहिर है बगैर कानून साजी के तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा फिजिकल कैश रखने पे ही बैन लगाना चाहिए। इवन लॉकर्स वगैरह के ऊपर बैन लगाना चाहिए कि ये क्यों हम लॉकर्स के बिजनेसेस हर्ट हो जाएंगे, या कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू हो बैंक जिसके के अंदर लॉकर में रखने से बैंक का नुकसान है। बैंक में अगर आप जमा कराएंगे तो फायदा है बैंक का। भाई आपके पास अगर जितने भी डॉलर पड़े हुए आप बैंक में रखवाएं ना, मुल्क का भी फायदा हो, हमारे भी रिजर्व में इजाफा हो। आपने रखे हुए उसको लॉकर में, तो लॉकर में वो जो है ना वो अंडे बच्चे तो नहीं दे रहे ना बैठ के। तो अब ये पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह के बन गए थे। अब आप ये ले लेके घूमेंगे, और आप यकीन रखिएगा कि अगर ये इसी तरह की सख्ती जारी रही ना, तो डॉलर लोग ले लेके घूमेंगे कि हमसे ले लो, और इनसे कोई लेने वाला नहीं होगा। अगर ये पॉलिसी जारी रही तो मतलब ये वाली बात भी साथ में, ऐसा नहीं हो मेरी वो आधी बात पकड़ लें कि आपने तो बोला था डॉलर ले लेके घूमेंगे। बट दिस पॉलिसी शुड रिमेन कंटिन्यू के स्मगलिंग डॉलर की नहीं होनी चाहिए, अननेसेसरी ज़ख़ीरा अंदोज़ी डॉलर्स की नहीं होनी चाहिए। विद इन पाकिस्तान जो है वो पाक रुपीज़ में बिजनेस होना चाहिए। कैश जो है ना वो डॉलर्स को लेके जाना लाना, ये सबसे बड़ा जो है ना वो इस वक्त जो मसला था जिसको अप्रोच किया है राइट नाउ, और उसका आपने रिजल्ट भी देखा है। अब रिजल्ट देखा है हमने। फॉरेन एक्सचेंजेस की बात करें या पूरा कराची से लेकर पेशावर तक जो है वो सारी चीज़ें अब सही होने का वक्त आ गया है। मैं चिनाय साहब आपसे पूछूंगी, एक तो इन्होंने कहा कि मनी एक्सचेंजर्स होने ही नहीं चाहिए, एयरपोर्ट्स पे करेंसी एक्सचेंजेस होने चाहिए या बैंक्स होने चाहिए जहाँ से मनी एक्सचेंज किया जा सके। आप समझते हैं कि जो लोग रेमिटेंसेस की सूरत में पैसा भेजते हैं तो वो थ्रू बैंक्स में भेजेंगे,
और इस टाइप का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा? देखिए आपको पता है कि मनी चेंजेस के लिए पॉलिसी बड़ी लिबरल की गई थी आज से 15-20 साल पहले, और उसकी वजह से जो है वो काफ़ी मुल्क में जो है वो फॉरेन एक्सचेंज भी आया था, और मनी चेंजर्स ने बड़ा एक वाइट रोल प्ले किया था। देखिए इस पूरी पॉलिसी को रिविजिट करने की ज़रूरत है कि जहाँ नेशनल इंटरेस्ट हर्ट होते हों वहाँ चीज़ों को कब किया जाए। हम ये नहीं कर सकते कि पूरे मनी चेंजर्स को जो है वो बंद कर दें, ख़त्म कर दें। इसकी एक नेशनल लेवल पे डिबेट हो, डायलॉग हो, इकनॉमिस्ट साथ बैठें और इसकी अफादियत को समझते हुए इसके चेक एंड बैलेंसेस बना दी जाएँ, तो मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है। देखिए बैंकों का काम जो है वो मनी चेंजर का काम नहीं होना चाहिए। मनी चेंजर अलग होने चाहिए, बैंक्स अलग होने चाहिए, बैंक्स को अपना काम करना चाहिए। क्योंकि अगर हम मौजूदा सूरत हाल का थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो देखें तो बैंक्स ज़्यादा बेनिफिशियरी दिखाई देते हैं। बैंक्स बहुत बेनिफिशियरी हुए और फिर बैंक की मोनोपोली हो जाएगी। हम बैंक्स की मोनोपोली को जो है वो ना बनने दें और हम जो है वो दोनों को पैरेलल चलने दें और इस तरीके से चलने दें कि जी मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, बैंकों का इंटरेस्ट अर्न ना हो, फिर डॉलर की होर्डिंग ना हो और डॉलर की बहुत ज़्यादा सेल भी ना हो। देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो बैठ के डिस्कस करने वाली बात है, पॉलिसीज़ बनने वाली बात है। पॉलिसीज़ ना बने और हम ये बात करते रहें तो मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं होगा। आज ये वक्त है कि पाकिस्तान पे अगर डॉलर की शॉर्टेज नज़र आ रही है तो फिर इस पॉलिसी को रिविज़िट करें, रिवाइज़ करें और मुल्क के इंटरेस्ट में जो है वो फैसले होने चाहिए। अगर इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में बोलें या कट एंड क्रॉप करें तो यहाँ पर सिर्फ ग्रे चैनल्स को बंद कर दिया जाए और ऑफिशियल चैनल्स को स्टार्ट किया जाए तो तमाम चीज़ें सेटल हो जाती हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड ऑन करूँगा। बेसिकली अनफॉर्चुनेटली हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं और जो एक्सचेंज कंपनीज हैं इन्होंने आपस में एक कार्टेल टाइप का बनाया हुआ है। अच्छा। और ओपन मार्केट और इंटर बैंक को ये लोग जो है ना मुबैना तौर के ऊपर मैं वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि ये वाइट कॉलर टाइप की चीज़ें ये आसानी से फिर जो है ना प्रूव नहीं होती, लेकिन ये दोनों का जो है ना वो इस किस्म का गठजोड़ है जो कि आर्टिफिशियली डॉलर के रेट को ऊपर या नीचे ले जाने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं और जो सप्लाई एंड डिमांड की जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर ये असरअंदाज होते हैं। तो मेरे ख्याल में चिनाय साहब ने सही कहा है कि इसको अगर बंद नहीं भी करना तो दैट शुड बी रेगुलाइज और उसको फिर प्रॉपरली देखा जाए और उसमें सिलेक्टेड जो है ना वो एक्सचेंज कंपनीज हो। एक रूल था कि $500 से ज़्यादा जो डॉलर लेगा उसको अपना तो NIC शो करना पड़ेगा। $5,000 से ज्यादा आप ले नहीं सकते। पाकिस्तान है भाई, यहाँ पे पॉलिसी तो यही है, रूल तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ सारे कानून है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट करवाना है, आप इम्प्लीमेंट करवाएं और डॉलर जो है ना 250 रुपये से नीचे आप देखें। $250 से नीचे जाके देखें। अब अकमल साहब ने अहद कर लिया अब $250 से नीचे ही जाएगा। मैं चिनाय साहब आपसे ही मजीद पूछूंगी कि जो एक्सचेंजेस के ऊपर क्रैक डाउन किया गया है या जो भी चीज़ें हैं जो अभी हमें इस वीक के अंदर बड़े एक वाइब्रेंट चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, अगर यही चेंजेस कंटिन्यू रहते हैं तो तमाम चीज़ें ऑलरेडी सेटल डाउन हो जाती हैं, फिर देयर इज़ नो इशू। देखिए काफ़ी बेहतरी आ जाएगी और बेहतरी नज़र आनी शुरू हो गई है और ये बेहतरी जो है वो मैं समझता हूँ मुल्क के मफाद में है, मुल्क की मईशत को जो है वो तकवीत पहुँचती है। और ये जो डॉलर की डिवैल्यूएशन की वजह से हमारी इंपोर्ट बिल्स पे बहुत फ़र्क पड़ रहा था, हमारी जो डेट सिक्योरिटी मार्केट में हमारी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उस पर बड़ा फ़र्क पड़ रहा था। और इससे अंदाज़ा कर लें कि 11.5 ट्रिलियन की हमारी रिसीट्स में 7.5 ट्रिलियन जो है वो हम इंटरेस्ट की मद में पेमेंट कर रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब सोचने वाली हैं। हम अपने आप को ठीक कर लें। हम कोई ब्राज़ील नहीं है, हम कोई चिली नहीं है, हम वो कंट्रीज़ नहीं हैं कि जो इकनॉमिकली दिवालिया हो जाएं, सड़कों पे आ जाएं। ये एक इस्लामी फलाही मुमलिकत है, या लोगों के पास जज्बा है एक दूसरे की मदद करने को, और जब मदद कर रहे हैं तो लोग किसी भी एक्सटेंट पे चले जाते हैं। तो आज ये वक्त है कि हमारी जो मैक्रो लेवल पे पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में हो तो माइक्रो लेवल भी हमारा ठीक हो जाएगा और मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएगा। और माइक्रोस पे ही काम करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप या फिर हम कहेंगे छोटे बिजनेसेस, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के ऊपर काम हो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वेल थैंक यू सो मच अकमल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। चिनाय साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसके ऊपर SIFC, जो कि हम डेली कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर एक सेगमेंट या इसके ऊपर बात ज़रूर हो जिसके ज़रिए जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो एग्जैजरेट करे। और साथ साथ हमने आज रुपी वैल्यूएशन के हवाले से बात की। रुपी
भी वैल्यूएशन जितना ज़्यादा हमारी हम कहेंगे रुपये अप्रिशिएट होगा और डॉलर की डेप्रिसिएशन देखी जाएगी, हमारे तमाम मसाइल चाहे वो पेट्रोलियम के हों या फिर हमारे इंपोर्ट बिल्स हों या फिर हमारे जो और भी इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट होंगे। और साथ साथ हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टेड के हवाले से बात की, जो कि न्यू लिस्टिंग्स आ रही हैं, विच इज़ वेरी गुड साइन। डिटेल डिस्कशन की। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।